السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہماری زندگی کے اندر نماز کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہے۔ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو پھر سارے کام یاد آنے لگتے ہیں کہ ارے فلاں کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے۔ غرض ہے کہ شیطان ہمیں نماز سے دور کر دیتا ہے، مختلف کاموں میں مشغول کر کے اور مختلف مصروفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں نماز سے دور کر رہا ہے۔ آج میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ بڑا عبرت آموز ہے، ذرا دل کی گہرائی سے سنیے گا۔ یہ واقعہ ایک عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، جب حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب حضرت کا جنازہ تیار ہوا تو نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حضرت کے جنازے کو ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ جنازے میں بے شمار لوگ موجود تھے، جہاں تک نگاہ جا رہی تھی انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو بھرے مجمع سے ایک شخص باہر نکلتا ہے اور مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت نے مجھے اپنا وصی مقرر کیا ہے، مجھے ایک وصیت کی ہے، میں اس وصیت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات تک اس وصیت کو پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خوبیاں موجود ہوں۔ کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں موجود ہوں، اور وہ 4 خوبیاں ایسی ہیں میرے دوستو جو انتہائی مشکل۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اس کی کبھی تکبیر اولیٰ تک فوت نہ ہوئی ہو۔ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، یعنی کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں اور پیچھے وہ شخص موجود نہ ہو۔ نمبر 2، اس شخص کی کبھی نماز تہجد تک قضا نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز تک کبھی نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 3، اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو، یعنی اس قدر پاک باز ہو، اس قدر متقی ہو کہ کبھی وہ بدنظری میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ نمبر 4، عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے کہ عام طور سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی کبھار اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، ورنہ زیادہ تر لوگ ظاہر بات ہے سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ شخص ایسا ہو کہ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی نہ چھوٹی ہو۔ یہ 4 صفات ہیں۔ اب جس شخص کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں وہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ خوبیاں اور یہ صفات کوئی عام صفات تو ہے نہیں کہ کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہاں میرے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں۔ چنانچہ سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا،
सब एक दूसरे को देखने लगे। इतने में एक शख्स बाहर निकलता है और हजरत के जनाजे के करीब जाता है और जनाजे से चादर को हटाकर हजरत से कहता है कि आपने मुझे रुसवा कर दिया, आज आपने राज को फाश करवा दिया। और मजमे से कहता है कि खुदा की कसम, मेरे अंदर ये 4 सिफात मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, आपने तो सुना वो 4 सिफात क्या हैं, और शायद लाखों लोगों में शायद कोई मिल जाए जिनमें ये 4 सिफात हों। जब लोगों ने देखा कि आखिर है ये कौन जिनमें ये 4 सिफात मौजूद है, तो पता चला कि वक्त के बादशाह, वक्त का बादशाह है शमसुद्दीन अल्तमश। ये वाकया यहां मुकम्मल हुआ। लेकिन जब एक बादशाह जिसके सर पर 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, जब वो इस कदर नमाज के पाबंद हो सकते हैं और इस कदर अल्लाह से ताल्लुकात कायम करने वाले हो सकते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने वाले हो सकते हैं, कि नमाज तहज्जुद तक कज़ा ना होती हो, असर से पहले की 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा तक न छूटती हो, तो क्या मेरे भाइयों दोस्तों, हम अपने मालिक के इतना वफादार नहीं बन सकते हैं कि कम से कम हम नमाज पंजगाना का ही एहतिमाम कर लें? हमारे तो सारे काम इस दुनिया के अंदर हो ही रहे हैं, लेकिन अफसोस सदअफसोस कि जब नमाज के लिए कहा जाता है तो आम तौर से ये बात सामने आती है कि वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। सारे काम के लिए आपके पास वक्त है और अपने माबूद हकीकी, अपने खालिक व मालिक को याद करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहा है, हर किसी को इस दुनिया से रुखसत होना है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अगर आपने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की है तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। इस वजह से आज से अहद कीजिए कि हम नमाज का एहतिमाम करेंगे। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ये सवाल करेगा, मालूम करेगा कि एक तरफ ये वक्त का बादशाह इस कदर नमाज का पाबंद कि कभी तकबीर ऊला फौत नहीं हुई है, असर से पहले की 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा कभी नहीं छूटी है, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? क्या हमारे पास कोई उज़्र होगा? क्या हमारे पास कोई बहाना होगा जो हम अल्लाह के सामने रख सकेंगे? इसलिए जब तक जिंदगी बाकी है मेरे दोस्तों, अल्लाह की इताअत में लगा दीजिए, अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मरने के बाद वाली जिंदगी में आप कामयाब हो जाएं, तो इसकी तैयारी आज से कीजिए। उम्मीद है कि हम ज़रूर अमल करेंगे। चलते चलते एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुमकिन है कि आपकी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए और वो अमल करना शुरू कर दे। ज़ाहिर बात है कि अगर हमारी वजह से किसी को हिदायत मिल जाती है तो हमारे लिए भी ज़रिया नजात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।